معزز طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وقع الأخلاق والدین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غلام غوث اعظم بے قصور مستغنی ماند، غلام غوث اعظم بے قصور مستغنی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر منی ماند، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روی پیغمبر نظر سوئما۔ عزیزان ملت، تلاوت کرتا آیت کریمہ کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہمارا نہایت کی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت منبع جود و سخاوت سراپا فضل و رحمت مالک جنت نوشے بزم ہدایت سید ابرار و خیال مکی تاجدار مدنی سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحریف و صلاة و مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے محبوب کہا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ قاتل نظر کس لیے ہے۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ قاتل نظر کس لیے ہے۔ اگر تیرے دیوانے منہ اٹھ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اگر تیرے دیوانے منہ اٹھ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ عزیزان ملت، آج کی یہ بابرکت تقریب جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، قدوۃ الکبریٰ تاریخ سلطنت میر کبیر سیدنا عوض الدین محمد اشرف جہانگیر سمرانی سامانی نوربخشی کشوشوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ایک مقدس تقریب ہے۔ عزیزان ملت، ہم نے اور آپ نے اب تک کئی ایک شاعران خوشگلو سے نعت و منقبت کے اچھے اشعار سماعت کر چکے ہیں۔ ایک پرمغز تقریر بھی ہو چکی ہے۔ بس میں بھی بارگاہ مقبول سدنا میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے کچھ دیر کے لیے حاضر آیا۔ اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان ملت، جس کے ذکر کی محفل سجائی جائے اور محفل میں جس ذات پاک کا تذکرہ کیا جائے، کوئی بھی ذکر کوئی بھی تذکرہ اہمیت کا حامل تب بنتا ہے جب جس چیز کا ذکر کیا جائے یعنی شیء مذکور ہو اہمیت کی حامل۔ اور آپ دیکھیں کہ شیء مذکور واقعی میں بہت بڑے رفعت و عظمت کی حامل ذات تھی، جس کے تعلق سے ابھی آپ نے سماعت کیا کہ کائنات ولایت کی بھینی سہانی صبح کا یہ چمکتا ہوا سورج سن 708 ہجری میں مطلع سمران کا جلوہ گر ہوا، جس نے ساری کائنات کو اپنی روحانیت سے منور کر دیا۔ ایک وہ آسمان کا حقیقی سورج، دوسرا یہ زمین کا مجازی سورج، مگر دونوں سورجوں میں فرق یہ ہے کہ جب فلک کا سورج چمکتا ہے تو صرف اور صرف ظاہری چیزوں کو روشنی بخشتا ہے، لیکن جب ولایت اور معرفت کا سورج چمکتا ہے تو صرف ظاہری چیزوں کو روشن نہیں کرتا بلکہ یہ دلوں کی دنیا بھی منور کر دیا کرتا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کی مقدس جماعت سے تھے۔ اولیاء کرام کی پہچان جو احادیث مبارکہ
मोहब्बत लोगों के दिलों में नक्श करवा दिया करता है। अब आइए इस आयत करीमा को हम और आप अहादीस नबविय्या की रोशनी में समझने की कोशिश करें कि अहादीस तय्यबा में औलिया की क्या पहचान बताई गई है। मुत्तफक़ अलैह हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को जन्नत में दाखिल फरमाना चाहेगा, दोज़खियों को दोज़ख में दाखिले का हुक्म दिया जाएगा, तो मीज़ान अमल कायम होने से पहले जो तबका सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा वो ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमकते होंगे, और जो इनके मुखालिफिन होंगे, इनकी अज़मत शान पर चीब अजबी होने वाले लोग होंगे, जो इनकी जात पर, इनकी करामतों पर अंकुश नुमाई करने वाले लोग होंगे, इनके चेहरे अफसरदा और मुरझाए हुए होंगे। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में जिनके चेहरे चांद की तरह चमकते होंगे, ऐसे लोगों को जन्नत में खाने और पीने के लिए सोने के बर्तन दिए जाएंगे। उनके कंघी करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सोने की कंघियां अता फरमाएगा, और उनका आलम यह होगा कि उनके दिल आपस में एक दूसरे के बुग़्ज़ और कीना से भी पाक होंगे, और उनके दिल ऐसे होंगे कि जैसे कोई एक दिल हुआ करता है, यानी उनके दिल आपस में हर दर्जा मुत्तहिद होंगे। और उनकी शान यह होगी कि सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और तहलील बयान करते नजर आएंगे। और इसी से मिलती जुलती एक और हदीस पाक है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उम्मत मुहम्मदिया तक ये हदीस पहुंची है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का कौल अपने उम्मत पर वाज़े करते हुए फरमाते हैं कि रब फरमाता है, जब मेरा कोई मुक़र्रब बंदा नाज़िल के जरिए मेरा करीबी बन जाता है, तो मैं एक मकाम पर उसके पहुंचने के बाद मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगता हूँ, और मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिससे वो मसाफतें तय किया करता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिसकी वो नूर नजर से दूर और नजदीक की चीजों को यकसा तौर पे देखा करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों अहादीस में जो बातें खास तौर पर बयान फरमाई, पहली हदीस में ये फरमाया कि उनके दिल आपस में एक दिल की तरह होंगे, और उनके दिल एक दूसरे के बुग़्ज़ और कीने से पाक होंगे। इस हदीस पाक को यहाँ पर बयान करने का मंशा और मकसद ये है कि इस हदीस पाक से हमें और आपको ये दर्स लेना चाहिए कि कोई किसी भी सिलसिले से बैत हो, कोई किसी भी सिलसिले से इरादत रखता हो, तमाम सलासिल हत्ता के मशाइख जब तक जन्नत में एक साथ होंगे, उनके दिल एक दूसरे से मुत्तहिद और मिले हुए होंगे, तो फिर हमें और आपको क्या पहुंचता है कि चंद फुरूई मसाइल को लेकर के आपस में एक दूसरे के मसलब और मशरक़ के मशाइख पर खुशनुमाई करें, ज़बान मान कायम दराज करें। और दूसरी बात जो इस हदीस पाक से मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों से बेपनाह मोहब्बत किया करता है